영자론 직독직해 중급 Theory 34를 시작하도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 175페이지에 보시면 되고요. 제일 위에 제목이 Using Laughing Gas in the Operation 이라고 되어 있습니다. 즉, operation은 수술을 말하고요. 수술에서 laughing gas를 사용하는 것에 관련된 내용입니다. 저희는 laughing gas가 어떤 것인지 잘 모르죠. 그렇다면 laughing gas를 어떻게 수술을 할 때 사용하는지에 대해서 같이 한번 보도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 문장부터 보도록 할게요. No one is very glad to hear that his body has to be cut open by a surgeon and part of it taken out. 네, no one is very glad. 아무도 기쁘지 않을 거예요. To hear that. 어떠한 소식을 듣게 되면 대절 이유를 보시게 되면요. His body has to be cut open. be cut이네요. 수동태죠. BPP형이니까 잘리게 되다. 즉 다시 말해서 그의 몸이 잘려서 열리게 되고 by a surgeon. 의사에 의해서 and part of it. 그것 중 일부가 taken out. 이렇게 몸에서 제거된다. 빠져나간다 라고 그러한 소리를 듣게 된다면 절대 기쁘지 않을 것이다 라는 거예요. Today, however, we need not worry about feeling pain during the operation. 네, today, however, 그러나 오늘날에는 we need not worry. 우리는 걱정할 필요가 없습니다. worry about 무엇에 대해서요? About feeling pain. 그 고통을 겪는 그러한 느낌에 대해서 during the operation. 그 operation, 수술을 하는 동안에 수술을 하면 아프겠죠. 몸이 찢겨져 나가면 아프겠죠. 칼을 대니까. 그런데 그러한 고통을 느끼는 것에 대해서 걱정을 할 필요가 없습니다. 라고 했어요. The sick person falls into a kind of sleep and when he awakes, the operation is finished. 네, 왼절을 보시게 되면요. 우선은 and, 왼절 이렇게 끊어보시면 될 것 같아요. The sick person, 아픈 사람은 falls into, 떨어집니다. 어디로? A kind of sleep, 잠자는 종류로, 다시 말해서 잠에 빠지게 되고요. And when he awakes, 그가 깨어나게 될 때 the operation is finished, 수술은 이미 끝났습니다. But these happy conditions are fairly new. But, 하지만 these happy conditions, 이러한 행복한 상황들은 are fairly new, 거의 새롭습니다. 라는 것이죠. 실제로 꽤 상당히 새로운 편입니다. 과거에는 이러지 않았다라는 내용이에요. 그렇다면 second paragraph은 long ago로 시작하죠. 과거에 관련된 내용입니다. Long ago, an operation usually had to be done while the sick man could feel everything. 과거에는 마취제도 없었을 거고요. 그 수술에 관련된 그러한 많은 개발이 미흡했기 때문에 long ago, 예전에는 an operation, 수술은 대체로 usually had to be done, 이루어졌습니다. while절을 보시면요. while the sick man, 그 아픈 사람이 could feel everything, 모든 것을 다 느낄 수 있는 동안, 즉 느끼면서 수술은 이루어졌습니다. 라고 되어 있네요. The sick man had to be held down on a table by force while the doctors did their best for him. while절에서 끊어보시게 되면요. The sick man, 그 아픈 사람은 had to be held down, 붙잡혀져야만 했습니다. on a table, 테이블 위에 붙잡혀서 놓여져야 했습니다. by force, 강제로. While the doctors did their best, 그 의사들이 그들의 최선을 다하는 동안 for him, 그를 위해서. 즉, 마취제나 이런 게 없기 때문에 억지로 눕혔다라는 것이죠. He could feel all the pain if his leg or arm was being cut off. 우선 여기까지 먼저 볼게요. 그렇다면은 if절을 두고서 앞뒤로 보시면 될 것 같아요. He could feel all the pain. 모든 고통을 그는 느낄 수 있었습니다. If his leg or arm, 그의 팔이나 다리가 was being cut off. 잘리게 되면, 컷하게 되어지면, 잘리게 되면 모든 걸 느낄 수 있었고요. And his fearful cries filled the room and the hearts of those who watched.
그리고 그 fearful cries, 모든 그런 아주 끔찍한 울음이 filled the room, 그 방을 모두 가득 채웠고요. 그리고 그것을 지켜보는 사람들, those who는 무엇을 하는 사람들, 즉 watched, 지켜보던 사람들의 마음까지도 모두 가득 채웠습니다. 라고 했네요. 즉 filled the room and the heart, 이렇게 되죠. 즉 그 방과 그것을 지켜보는 사람들의 마음, 심장을 모두 가득 채웠습니다. 그 고통의 울음소리가요. Soon after 1770, Joseph developed a gas which is now called laughing gas. Soon after, 1770년 이후에 곧 조셉이라는 사람이요, discovered gas, 가스를 발명했어요, 개발했어요. 근데 위치절을 보시게 되면요, 이 위치절은 가스를 꾸며주고 있죠. 어떠한 가스냐? Which is now called laughing gas. laughing gas, 즉 웃음 가스라고 불리어지는, 현재 그렇게 불리는 가스를 개발을 했습니다. laughing gas became known in America. laughing gas는요, became known, 아주 유명해졌어요. in America, 미국에서 잘 알려지게 되었습니다. Mr. Wells noticed that people didn't seem to feel pain when using this gas. 왼절에서 끊어서 보시게 되면 Mr. Wells 씨는 noticed that, 대절에서 끊어보시고요. 즉 알아차렸습니다. People didn't seem, 전혀 사람들은 보이지 않았어요. to feel pain, 고통을 느끼는 것처럼 보이지 않았습니다. 언제? When using this gas, 이 laughing gas를 사용할 때면 전혀 고통을 느끼지 않더라 라는 것이죠. He decided to make an experiment on himself. 그래서 그는 결심했어요. He decided. Make an experiment는 실험을 하다. 누구에게? On himself. 그 자신에게 실험하기로 결심을 했습니다. He asked a friend to help him. 그래서 그는 친구에게 도움을 요청했어요. To help him. 그를 도와달라고. 그러면 어떻게 했을까요? 마지막 문장에 보시면 Mr. Wells took some of the gas. 웰스 씨는 took some of the gas, 약간의 가스를 들어 마셨고요. And his friend pulled out one of his teeth. pull out은 뽑다예요. 즉, 그 친구는 뽑았어요. one of his teeth, 그의 이빨 중 하나를 뽑았어요. He felt no pain at all. 그는 아무 고통도 느끼지 못했습니다. at all. 전혀 아무 고통도 느끼지 못했습니다. 네, 여기까지 laughing gas에 관련된 내용이었어요. 다시 잘 살펴보도록 하겠습니다. 아무도 그 수술을 할 때 자기 몸이 잘려서 자신의 그 기관 중에 일부가 떨어져 나간다라고 하면 기뻐하지 않겠죠. 그런데 오늘날에는 수술을 하는 동안 고통을 받는 것에 대해서 걱정을 할 필요가 없어요. 왜냐하면 아픈 사람들은 그냥 잠에 빠져들고 깨어나면 수술이 끝난 거죠. 이것이 현대의 사실이고요. 그런데 과거에는 어떻게 되었느냐? 과거에는 수술을 할 때 그 아픈 사람은 억지로 테이블 위에 올려져서 그 수술 부위를 칼로 찢겨져 나간 고통을 받으면서 그렇게 수술을 했죠. 그렇기 때문에 그 사람의 고통 소리는 그 방과 지켜보는 사람들이 심장을 가득 채웠다, 이렇게 되어 있죠. 즉 이때 당시만 해도 laughing gas가 개발되지 않았기 때문에, 마취제와 같은 역할이죠. 그게 개발이 되지 않았기 때문에 모든 사람들이, 그 아픈 사람들이 고통을 느껴야만 했다라는 것이에요. 그런데 1770년 이후에 조셉이 그 laughing gas를 개발했죠. 이것은 미국에서 사용이 되어서 널리 알려졌는데요. Mr. Wells 씨는 그 laughing gas를 이용하면 전혀 고통을 느끼지 않는다라는 걸 알게 되었고요. 그래서 그 스스로 직접 실험을 했어요. 그 친구에게 부탁을 해서 laughing gas를 마시고 나서 이빨을 뽑았는데 실제로 아무 고통을 느끼지 못했다라는 것이죠. 그래서 laughing gas를 수술을 하면서 사용을 하게 됨으로써 실제로 사람들이 고통을 느끼지 않는다라는 게 키포인트로 보시면 되겠습니다. 네, 그렇다면 주요 문법 부분을 보도록 할게요. 여러분들이 책은 페이지 178, 178페이지를 보시면 되겠고요.
우선은 need not에 관련된 표현이 있네요. I don't need 라고도 표현을 하죠. I don't need 라고 표현을 하는데요. 예문을 바로 볼게요. We don't need to worry. 우리는 걱정할 필요가 없다. 이것을 we need not to worry about. 동일한 표현으로 쓸 수 있다라는 것입니다. must not을 쓰게 되면 할 필요가 없다라기보다는 좀 강압적으로 해서는 안 된다라는 개념으로 보셔야 돼요. 즉, you must not go to the United States. 당신은 미국에 가서는 안 됩니다. 라는 좀 강압적인 하지 말아야 한다라는 개념으로 보실 수 있다는 거죠. 그리고 두 번째로 보시면 one of 다음에 복수명사의 형태가 온다라는 것인데 이것은 인문과 초급편에서도 많이 했어요. 즉 one of 다음에는 반드시 복수명사의 형태가 오고요. 무엇 중의 하나라고 언급이 됩니다. 다시 말해서 one of his teeth, teeth는 tooth의 복수형이죠. 즉 그렇기 때문에 복수명사 형태를 써서 무엇 중의 하나라고 해석이 된다 정도로 의미를 파악해 주시면 되겠습니다. 그러면 여기까지 문법이 끝났고요. word 테스트로 넘어가도록 하겠습니다. 178페이지 위에 부분을 보시면 되고요. 5개의 단어가 보이시죠? surgeon, 의사예요. 외과 의사. notice, 알아차리다. operation, 수술. pain, 고통. force, 힘입니다. Number 1. To become aware of someone or something. 어떤 것 혹은 누군가를 깨닫는 것, 알아차리는 것이죠. Notice가 되겠고요. Number 2. The feeling of great discomfort you have. 당신이 느끼는 그러한 불편함의 감정은 고통이죠. Pain. Number 3. Strong and violent physical action in order to achieve something. 어떤 것을 획득하기 위해서 강한 그리고 폭력적인 physical, 육체적인 행동을 하는 것은 바로 힘입니다. 그죠? 육체적인 physical한 action이라고 했기 때문에 force로 보시면 되겠죠. Number 4. To cut open someone's body. 사람의 몸을 가르는 것. In order to remove, replace, or repair a diseased or damaged part. 네, 제거하고 대체하고 수리하기 위해서 사람의 몸을 자르는 것은 수술하는 것이죠. 즉, operation으로 보시면 되겠습니다. Number 5. A doctor who is specially trained to perform surgery. 네, 수술을 행하기 위해서 실제로 하는 그러한 의사는 외과 의사죠. 정형외과 의사, surgeon이 되겠네요. 네, 여기까지 단어를 모두 마치도록 하고요. 마지막으로 read and think 그 부분을 보면서 내용 점검을 하도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 179, 179페이지로 보시면 되겠습니다. Number 1. What is the main idea of the passage? 패시지의 주요 목적은 무엇인가요? Nobody feels pain after developing laughing gas. laughing gas를 개발하고 나니까 아무도 고통을 느끼지 않더라. 그렇죠. 그래서 laughing gas의 수술에서의 적용이 키포인트가 되겠죠. A번이 정답이네요. Many people have tried to develop laughing gas. 많은 사람들이 laughing gas를 개발하려고 시도해왔다. 아니고요. Long ago, 예전에는 operation이 was finished without pain. 고통 없이 끝났다. 아니고요. Today, doctors don't like laughing gas. 오늘날 의사들은 laughing gas를 좋아하지 않는다. 정답은 A번이 되겠죠. Number 2. Long ago, 예전에는요. Operations had to be done. 수술이 이루어져야만 했습니다. While the sick man, 다음에 밑줄이 생략되어 있고요. Could feel nothing. 아무것도 느끼지 못했다. 과거에는 그 laughing gas가 없었죠. 마취제가 없었기 때문에 모든 것을 느낀다고 했죠. Couldn't want anything. 어떤 것도 원하지 않았다. Could feel everything. 모든 걸 느낄 수 있었다. Could do anything. 어떤 것이든 할 수 있었다. 정답은 C번이 되겠습니다. 모든 것을 느꼈다라는 것이죠. Number 3. What can you infer if he took less laughing gas? 만약에 그가 laughing gas를 덜 들이마시게 된다면, 취급한다면 what can you infer? 무엇을 추측할 수 있을까요? laughing gas가 없다면 고통을 다 느끼겠죠. 즉, he still felt pain. 그는 여전히 고통을 느꼈다라고 보실 수가 있겠네요. Number 4. 위에서 언급된 gas의 뜻은 정확한 뜻은 무엇인가요?
substance like air, 공기와 같은 물체인가요? 물질. poisonous gas, 독이 있는 가스. any substance that is neither liquid nor solid, 액체도 고체도 아닌 그러한 물질. a gas used for medical purposes, 의학적인 목적, 즉 operation, 수술을 목적으로 사용되는 그러한 가스죠. 정답은 D번입니다. 마지막으로 number 5, 조셉이 개발한 것은 무엇이었죠? 네, 이것은 내용에서 보시면 조셉은 soon after 1770, 1770년 이후에 조셉은 discovered the gas, which is now called laughing gas. 그렇다면 조셉이 개발한 것은 laughing gas가 되겠습니다. 여러분들은 laughing gas라고 정답을 써주시면 되겠네요. 네, 여기까지 34의 내용이 모두 끝났습니다. 즉, laughing gas가 수술실에서 실제로 사용되는 것, 그리고 과거에 없었을 때의 그러한 상황들에 관련된 내용이 모두 연결되어져 있으니까 잘 한번 살펴보시고요. 네, 다음 시간에는 story 35로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 청취해 주셔서 감사합니다.